የምንታየው ሰዎችን ረዳት ገባን ትርጉሙ ሁሉም ለሀገር ነው ለሀገር ነው። Look at Ethiopia, an ancient civilization. ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው። ሁሉንም ከሩቅ ይጣራል። ቢዞሩ ቢመለከቱ ከማን ማን ይወዳደራል? ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያውያን ውጭ ማንም የላትም። ኢትዮጵያዊነት አንድነት ኢትዮጵያዊ ስሙን ስንጠራው እንደቀላል አፍ ላይ ራሱ ቶሎ ማለቅ ያለበት አገርም እንደ ሰው ከጽኑ ህመም ሲፈወስ ማገገም ይኖርበታል። ኢትዮጵያዊነት ይህን ያህል የመንደር ነፋስ የሚያፈናቅለውና የሚበጣጥሰው ነገር አይደለም። እኛ ኢትዮጵያን ታሪክ የምናየው እንደ አባይ ወንዝ ነው። አባይን አባይ የሚያደርጉት ወደ አባይ የሚገቡት ወንዞች በሙሉ ናቸው። ከተለያየ አቅጣጫ ይገባሉ። መጨረሻ ላይ ግን አባይ ይሆናል። የኢትዮጵያ ታሪክም እንደዛው ነው። አክሱም ታሪክ አለ፣ ላሊበላ ታሪክ አለ፣ ጎንደር ታሪክ አለ፣ ሰሜን ሸዋ አለ፣ የከፋ አለ፣ የወላይታ አለ፣ የተለያዩ ኦሮሞ ኪንግደምስ አለ፣ የሐረር አለ፣ ሶማሊያ አለ፣ የአዳል አፋር አለ። እነዚህ የተለያዩ ወንዞች ተደምረው ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚፈጥሩት። የሐረር ከተማ ታሪክ 1000 ዓመት ስታከብር ሐረር ሁላችንም ማክበር ነበረብን። ምክንያቱም የሐረር ታሪክ ብቻ አይደለም፣ አንድ ገባር ወንዝ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ሐረር። ላሊበላም አንድ ገባር ወንዝ ነው። አክሱምም አንድ ገባር ወንዝ ነው። የወላይታም አንድ ሌላ ገባር ወንዝ ነው። እነዚህ በሙሉ ተደምረው ነው ኢትዮጵያ ታሪክ የሚሆኑት። ተደምረው ኢትዮጵያ ታሪክ በመሆናቸው ደግሞ እያንዳንዳቸው የዛ አካባቢ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ታሪክ ይሆናሉ። በተለያየ ወቅት የተለያዩ ህዝቦች የራሳቸው ታሪክ የነበራቸው የተለያዩ ህዝቦች የተገናኙበት መሆኑ የሀገሬ ውበት እጅግ ደስ ያሰኛል። ኢትዮጵያዊነቴን እኔን ያኮራኛል። I'm so proud that I'm Ethiopian because this is a place where everything began. Why do you think that Ethiopia is unique? The whole world, everybody, whether you call it black, white, or yellow, anything, all races are all Ethiopians. ወደ የትኛውም የዓለም ክፍል የተሰራጨ ነው ከዚህች ምድር ነውና እኛ ሁላችን ኢትዮጵያውያን ነን። The genes inside you is the highest culture. It gave birth to the world. Every music in the world, every dance in the world came from the Nile Valley. Don't you ever forget that. ኢትዮጵያውያን ሙዚቃን ያስተማሩ የጥበብ የሳይንስና ፍልስምና ፈጣሪዎች ናቸው። ኢትዮጵያውያን ዓለማትን የመተሩ የፒራሚዶችን መሰረት ያኖሩ መሐንዲሶች ናቸው። የመጀመሪያውን የእውቀት ብርሃን ለግብጾች ያቀበሉ፣ ግብጾች በተራቸው ለባቢሎናውያን፣ ባቢሎናውያን ለግሪኮች፣ ግሪኮች ለሮማውያንና ሮማውያን ለምዕራቡ ዓለም የተቀባበሉትን ጥበብ ለዓለም ያበረከቱ ብርቅ ሕዝቦች ናቸው። When white people tell us that we are inferior, we are subhuman, we are just like animals, we say to them, look at Ethiopia, an ancient civilization, and we are Ethiopians, and we are an ancient people. Who Herodotus called the Ethiopians the tallest and most beautiful and long-lived of the human races. Homer refers to the Ethiopians as the most just of men, the favorite of the gods. Herodotus wrote that the Ethiopians have the oldest tradition which men honor the deities. I love
Ethiopia. Ethiopia enabled the survival of the Hebrew faith. It has enabled the survival of Christianity and Islam. All three of them, none of them would not have been able to survive without Ethiopia. All you got to do is read the history. We'll talk about Menelik in a minute, who also brought the Hebrew faith into Ethiopia. And then we also see that many of the Christians who were persecuted had to flee into Ethiopia. And then it was Prophet Muhammad, who was being persecuted by the Quraysh, who had to come to Ethiopia, the only African country not to be colonized during the period of High Empire. And because of this Adwa victory, it was significant not only for Ethiopia, but for Africans around the world. It was a fountain of pride and a source of inspiration for millions. The Honorable Marcus Mosiah Garvey immortalized his tribute to Ethiopian heroism by incorporating Ethiopia in his African national anthem. Ethiopia, the land of our fathers, the land where the gods love to be. A storm cloud at night suddenly gathers, all armies come rushing to thee. የአድዋ ድል የብልህና ደፋር አመራር ውጤት ብቻ አልነበረም። የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን በዘር በቋንቋና በሃይማኖት ሳይለያዩ ለእናት ሀገራቸው በጋራ በመቆማቸው የተገኘ ድል ነው። አድዋ የጋራ ዓላማና የጋራ ግብ ድል ነው። Black people in America, from the time of slavery, in any gathering they went, in any church they went, they invoked Ethiopia. And why do you think? Because Ethiopia was one country that said no to white colonialism from Europe. And stayed independent up to now. Ethiopia, 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 Ethiopia. Ethiopia meant actually spiritual redemption for the black people in this country. I'd give my life to Ethiopia, Africa, you know. Honestly, we need developing, we need togetherness, we need rise in our love, we need economic strength, we need everything, you know, to have this Africa family. That's our vision, that is our destiny. Ethiopia, we should live forever. ባንዲራ ማለት ሀገር ነው፣ ሀገር ማለት ባንዲራ ነው። አይለያዩምና ማንኛውም ሀገሩን ወዳድ ባንዲራውን ይወዳልና ያ አንዳንድ ጊዜ አንተ ደግሞ አንዳንድ ቦታ በዓለም ደረጃ ተሰለፈ የሀገርን ባንዲራ ስተነሳ ደስ ይልሃል፣ ደስታውም ያስለቅሳል። ኢትዮጵያዊ ይሄን ስብሰባ ሰመራና ባንዲራችን እዛ ስትታይ በጣም ልዩ ስሜት ነው የተሰማና በአጠቃላይ እቺን ባንዲራ ስታያት ኢትዮጵያ ትመጣብሃለች፣ ኢትዮጵያ ስትመጣብህ ባንዲራ ትመጣብሃለች። ሁሉም ሰው ለሀገራችንና ለባንዲራው ያለው ፍቅር መቼም የተለየ ነው ብዬ ነው የምገምተው እኔ። ኢትዮጵያውያን ተርበንም ተጠምተንም ሁሉ ጊዜ መተባበራችንና አንድነታችንን የሚያሳይ ግጥም ነው። የአክሱም ጫፍ አቅማዳ ከአክሱም ተነስቶ ተርቦ ወደ ወሎ እህል እንድልክለት ይልካል።
ወሎ ደነገጠና ጓዳውን ሲያየው ባዶ ነበርና ወሎ ወደ ሸዋ ይልካል። እንደው ባክህ ተቸግር ያለውና እንደዚህ ላከልኝ ብሎ ልክ እንዲህ እያለ ሁሉንም ክፍለ ሀገር ያዳርሳል። ሸዋ ወደ ሐረር ወደ ባሌ ወደ ሲዳሞ ወደ ከፋ እያለ መጨረሻ አክሱም ላይ ሲደርስ የሆነውን ነው አሁንም ማነበው ማለት ነው። እዛ ላይ ምን ይላል? እኔና ወንድሞች ሁላችን ከባዶ አቅማዳ ነው የሚዛቅ ፍቅራችን። ይህ ነው አንድነታችን፣ ይህ ነው ባህላችን። ኢትዮጵያውያኖች ለኔ እንደሚመስለኝ በአገራቸው ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚገልጹበት መቼም እርስ በርሳችንም ተዋግተን ሌላ ጠላት ቢመጣብንም እንደ ኢትዮጵያ ያለ ህዝብ ያለ አይመስለኝም። ኢትዮጵያዊነት እንድነው ለኔ የሚታየኝ። ሰበብ አድርጎ ሚያዳው በሰሞንቱ አቤት ስናስቀና ደምቀን በባንዲራ ሲበላ ሲጠጣ ናብደን በጨፈራ ኢትዮጵያዊነት ይህን ያህል የመንደር ነፋስ የሚያፈናቅለውና የሚበጣጥሰው ነገር አይደለም። ምክንያት አለው። ተፈላጊ የሚሆንበትና ጠንካራ የሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት አለው። ስሜት አይደለም፣ ነባራዊ ሁኔታ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን እንዲፋጠን የራሳችንን እድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን በነጻ ፍላጎታችን በህግ የበላይነትና በራሳችን ፈቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ ለመመስረት ቆርጠን በመነሳት ኢትዮጵያ አንድ መሆናን ፌደራል መሆናን ያው ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን። እኛ አንድነታችንን እንፈልጋለን። ኢትዮጵያዊነታችን እንኮራለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ነን፣ አንድ ነን፣ አንድ እናት ነን፣ አንድ አገር ነን፣ አንድ ሰንደቅ ዓላማ ነን። ኢትዮጵያ ሀገራችን የራሳችን አኩሪ ባህል ያለን የየራሳችን መልክዓ ምድር አሰፋፈር የነበረንና ያለን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለያዩ መስኮችና ግንኙነት ደረጃዎች ተሳስረን አብረን የኖርንባትና የምንኖርባት ሀገር በመሆኗ ያፈራነው የጋራ ጥቅምና አመለካከት አለን ብለን ስለምናምን በክፉም በደጉም አብረን የሰነበትን ህዝቦች እንደመሆናችን መጠን የተወራረስነው የባህል የእምነትና የታሪክ ቅርስ ቀላል አይደለም። ጥቅማችንን፣ መብታችንን፣ ነፃነታችንን በጋራና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባቱን አስፈላጊነት በማመን ይህንን ህገ መንግስት አጽድቀናል። ትልቅ ህዝብ ነው፣ በጣም ትልቅ ህዝብ ነው። ለዛውም ደግሞ የብዙ ታሪክ ባለቤት የሆነ ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ህዝብ ዋናው የአንድ አገር አሴትና ሀብት መሆኑን የተገነዘበ ስርዓት ካልፈጠርን የልማት ፋይዳው ምንድነው? ስለዚህ ለሰው ልጅ ክብር የሚሰጥ ነገር ከፈጠር ሁሉን ነገር እንቀይራለን። ሰው ነው ድንበሩ፣ የሰው ልብ ላይ ነው ያለው ሁሉ ነገር። አገርን አገር የሚያሰኘው ምንድነው የሚለው ሰው ነው። አንድ ነገር ትልቅ የሚያደርገው አንድ ነገር ትንሽ የሚያደርገው ዞሮ ዞሮ ሰውና አመራሩ ነው። nama tokkooti nama nurraa fuudhuudhaan hin barbaannu wajji teenya wajjin nyaannee itti galanneeti Itoophiyaa hoguu duranii beeytanii Itoophiyaan akkam jirtu arraasni agartan akka jirtu quba qabna biyya keenya ni jaalannaa ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያዊነት አንድነት ነው የምንፈልገው። ለኔም ላንተም አንድ ናት ኢትዮጵያ እኛ የምንሰራት የጋራ መመኪያ ዛሬም ነገም ተስፋችን እሷ ናት በስሟ መንኮራ የምንመካባት።
የምንለያይበትን አይደለም አንድ የምንሆንበትን እሱ ላይ ብንሰራ ጥሩ ነው ላለው ያንን የምናደርግበት ደግሞ ኢንቴንሽን ፍቅር ሲሆን ወደ ደና ነገር እንመጣለን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያውያን ውጪ ማንንም የላትም እኛም ያለ ኢትዮጵያ ጉዳዮች መለየት አለብን ያለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን የተለያዩ ሀሳቦች የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያዩ ርዕዮተ ዓለሞች የተለያዩ የአሰራር መንገዶች የተለያዩ ነገሮች ያሉበት ነው ህብርነት ውበት የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ከዚህ ውጪ መሆንም አንችል ግን እንደገና እነዚህን ሁሉ የሚያስተባብር ደግሞ አንድ ነገር አለ እሷም ኢትዮጵያ የምትባል ነገር አለ ምርጫ ልናካሄድ የምንችለው ፖለቲካ ፓርቲዎችን መሰረት የምንችለው ልንከራከር የምንችለው አሸንፈን ፓርላማ ልንገባ የምንችለው ተሸንፈን ልንወርድ የምንችለው ኢትዮጵያ የምትባል አገር ስትኖር ነው እቺ በሌለችበት አይሆንም ባዳል ሚጋለ ኮጌ መሪ ባዴት ዲነት መራዓታ ኢትዮጵያ አገር እናቴ ኢትዮጵያ ለሰላም ኢትዮጵያ ለልማት ኢትዮጵያ ሲሆናች ስለ ኢትዮጵያውነት ስሜት ስለ ኢትዮጵያ ነገር ሲነሳ ለየት ያለ ስሜት ይሰማል ለየት ያለ በቃ ስሜት ምን ማለት ሊገልጽልኝ አልችልም እና ኢትዮጵያው ማለት ህይወታችን ኢትዮጵያ ማለት ምንነታችን ኢትዮጵያ ማለት አኮራችን እና አኮሪ የሆነች ኢትዮጵያ ለሁሉም እኩልነትና ብሔርና ብሔረሰብ ኢትዮጵያ በጣም ነው ወዳታለሁ ሁሉም ሰው ይወዳታል ራሱ ተለውጠዋል እኛም ከነሱ ጋራ ተለውጠናል ሁላችን አዲስ ትውልድ ነው ብለናል አዲስ ትውልድ ነው አንድ ነን አንድነታችን እግዚአብሔር ይጠብቀን ብለን ከማለት በስተቀር ምንም የምናደርገው ነገር የለም በማንነቱ ተገልሎ ተንቆ ማቆ ለዘመናት የኖረው በነፃነትና በእኩልነት ማግስት እልሁና የቂም በቀሉ ይጠራል ብሎ መገመት ያዳግታል በዳዩ የድሮ እጅግ አያስከፋም ተበዳዩ አዲሱ እጅግ አያረካም ማለታቸው አይቀርም ስጋት ጥርጣሬ ማፈንገጥና የጠብ ማገርሸት አልፎ አልፎ ብቅ ቢል አያስደንቅም በጠቅላላው አገርም እንደሰው ከጽኑ ህመም ሲፈወስ ማገገም ይኖርበታል አገር ልጅ ማለት አካል ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ክር ቢያብር አንበሳ ያስራል አከፋፍሎን እንጂ እነሱ ከሄዱ በኋላ ታይተን የተሳሳምን ነው ነሻገሬም እናቴ ሽልማት ርስቴ የጠላሽ አይኑትፋ ሀገሬ ስትኖሪ ነውና መኖሬ ጉዳት በደልሽን አሳየኝ ባይኔ የማንነቴ ምንጭ ክብሬ ነሽ ኢትዮጵያ ለኔ ኢትዮጵያዊ መሆን ራሱ ለኔ ውበት ነው ራሱ የቻለ አንድ ውበት ነው ኢትዮጵያዊ መሆን ደግሞ ኢትዮጵያ ስትባል ትርጉማ ራሱ ያው የጥቁር ህዝብ አገር ናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ልዩነታችን ውበታችን የምትለው ነገር ራሱ ምንድነው ብዙ ህዝብ ይዛ ነው የምትገኘው ብዙ ባህል የተለያየ ባህል አለ የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ነው ያለን የተለያየ አመጋገብ የተለያየ አለባበስ በባህል ጊዜ ባለባበሳችን እንዴት እንደምንደምቅ እና ይሄ ሁሉ ምንድነው ይሄ ሁሉ ልዩነት ዞሮ ዞሮ ምንን ያንጸባርቃል የኢትዮጵያን ውበት የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ በጣም ጥልቅ ነው በጣም መሰረታዊ ነው ጥልቅ መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አሉት 80 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ላይ ስናጨበጭብ ይበልጥ እንደመጣለን ይበልጥ ጠንካራ ተወዳዳሪ እንሆናለን ተመጋጋቢ ኢኮኖሚ ነው ያለን በፖለቲካው መስክ እንደዚሁ የሀገራችን ደህንነት ከማስጠበቅ መልኩ እንደዚሁ ከትምህርት አኳያ ስንሄድ ተበጣጥሰን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅምና አንድ ላይ ተሰባስበን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅም የተለያየ ነው የሚሆነው ስለዚህ መሰባሰቡ የራሱ ጠንካራ ምክንያት አለው የሆነ ንፋስ የሚጠርገው ጉዳይ አይደለም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነታቸው መብታቸው ተከብሮ ደግሞ አንድ ሀገር አለን ብለው ይሄን ሀገር ለመገንባት በሙሉ
ፍላጎትና ስሜት መነሳሳት መቻላቸው ለኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ህዝቦቿ ተከባብረው ተፈቃቅደው አንድ ጠንካራ አገር አንድ ጠንካራ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ አንድ ጠንካራ ፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠርም ጭምር ትልቅ መንገድ የከፈተ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ኢትዮጵያዊነት ጽድቅ ነው፣ የቅድስት ሀገር ምሳሌም ምድሪቷ የምትባለው ዳግማዊት ኢየሩሳሌም። ኢትዮጵያዊነት ሀብት ነው፣ ተራርፎ የተበተነ በሌሎች ጫና ምክንያት ላይገኝ የተዳፈነ። ኢትዮጵያዊነት ማጣት ነው፣ የጥንቱ ዛሬም ይወራል፣ ወሬውን ሰምተው ሲመጡ መረጃ ያደናግራል። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው፣ ሁሉንም ከሩቅ ይጣራል፣ ቢዞሩ ቢመለከቱ